اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ آنا، جمعہ مبارک کی نماز ادا کرنا پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک شریف میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یعنی میں نے بے شک موت والحیات، موت کو اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم، کہ میں دیکھ سکوں ان میں سے احسن عملا، کہ اچھے اعمال کون کرتے ہیں۔ حضرت آج کل ہم بہت پریشان ہیں اس وبا کی وجہ سے، لیکن کہ آیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے گونج اٹھا ہے، یا ہمارے گھر میں تسبیح و تمحید اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جاری ہو چکی ہے۔ ہم نے اس طرف غور نہیں کیا، لیکن اس وبا کے حل کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں۔ پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا کے سائنٹسٹ حضرات جو ہیں وہ اس کا حل ڈھونڈنے میں مشغول ہیں، لیکن جس رب کائنات نے اس مکمل کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے ایک مخلوق ہم انسان ہیں، تو وہ جو پوری کائنات بنا کے اس کو چلا رہا ہے، اس کے نظام کو چلا رہا ہے، تو اس کے لیے جو یہ وبا ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ میرے سامنے مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں حضرت اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ دل جو ہے سخت ہو چکے ہیں، ایک گناہ کرتا ہے بندہ ایک دبا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا دبا لگتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے دبے لگتے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آج کل کا جو دور چل رہا ہے، آج کل کا جو زمانہ وقت چل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ پرانے وقتوں میں دین متین سے اتنی محبت تھی بزرگوں کو، لوگوں کو، بہنوں کو، کہ جو ہی اذان ہوتی تو جو بزرگ ہوتے، جو آدمی ہوتے، وہ مسجدوں کا رخ کرتے، اور اگر کسی بہن کا دوپٹہ سر سے اترا ہوتا تو اذان کے احترام میں وہ دوپٹہ اوپر کر لیا کرتی۔ تو آج آپ کو پتہ ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر مووی دیکھی جا رہی ہے، ادھر گانے سنے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے، تو سکون حضرت کس طرح ہو؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دلوں کا چین، تمہارے دلوں کا سکون کس میں ہے؟ میری یاد میں ہے، میرا ذکر کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا جب امتحان آیا تو آپ خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس بہت بڑا ریوڑ تھا، تو چرا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑا ہو کر اس نے اللہ لفظ اللہ پکارا۔ تو جو اللہ اللہ کہنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے ذکر سے جن کے دل منور ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور ہوتا ہے، تو وہ اگر ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل مچلتے ہیں، اور عشق بڑھتا ہے کہ اور سنایا جائے اور سنایا جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا لفظ سنا تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور اس سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے بندے، فرشتہ جو تھا بندے کی شکل میں آیا تھا، تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، ایک دفعہ میرے محبوب کا نام لو۔ اس نے کہا میں نام تو لوں گا لیکن کچھ میں اس کا ہدیہ لوں گا، پھر میں نام لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ جو ریوڑ ہے نا، یہ آدھا ریوڑ جو ہے میں نے تمہیں دیا، تو اب لفظ اللہ کو اس نے پھر پکارا اللہ۔ آپ کا پھر عشق مچلا، پھر محبت بڑھی، اور پھر عرض کیا کہ اے
अल्लाह के प्यारे बंदे, मेरे प्यारे रब का नाम एक दफ़ा और ले। उसने कहा पहले तो आधा रेवड़ दे दिया, अब क्या देना है? तो आपने फरमाया कि चलो आधा रेवड़ पहले दे दिया, बकिया जो रेवड़ है वो भी मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन अल्लाह का। उसने फिर अल्लाह कहा, आपका फिर इश्क मचला, आपको फिर हाजत महसूस हुई कि मुझे एक दफ़ा और सुनना चाहिए, इश्क था ना। तो फिर कहा कि एक मरतबा और कहा। उसने कहा हजरत आपके पास रेवड़ था वो मुझे दे दिया है, तो अब क्या है वो आपके पास? तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह के बंदे, रेवड़ को चलाने के लिए भी कोई चाहिए ना, ख्याल रखने के लिए भी, चलो वो भी मैं साथ हो जाता हूँ। तो एक दफ़ा और अल्लाह कह, तो जिनके दिल अल्लाह पाक के जिक्र से मुनव्वर होते हैं तो उनको अल्लाह पाक की याद के बगैर सुकून नहीं आता। हम समझते हैं मस्जिद में जाते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, हमारा कमाल है। चलो अगर मस्जिद में नहीं भी जाते तो घर में नमाज पढ़ने की किसने पाबंदी लगाई है? घर में किसने रोका नमाज पढ़ने का? मेरे कपड़े खराब है, मेरा ये मामला वो मामला है। अभी शादी आ गई तो आपके इतने कपड़े भी तैयार हो जाएंगे, सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह पाक की आवाज़ आती है हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, तब हम अपने कामों में मशगूल होते, तवज्जो नहीं देते। तो हजरत आजकल के जो मामला चल रहे हैं उनमें खुद भी अपनी हिफाजत करें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और खसूसन बिलखसूस कानून की जो है वो पाबंदी जो कानून ने लगाई हुई है उस पर अमल पैरा हो। शरीयत भी हमें इसी काम का हुक्म देती है कि कानून का एहतराम किया जाए। आया कि वो कानून जिस तरह का भी जो हुक्मरान है, हाँ ये कि वो हमें दीन इस्लाम से जो है खारिज ना करे, साइड पे ना करे, इस्लाम हमसे छीने ना, उसके अलावा वो जो भी पाबंदी लगाए हमें माननी चाहिए। तो अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी ये पाबंदी है कि मसाजिद जो है उनमें कम से कम आदमी आए और कम से कम जो है ना रश हो। तो इस वजह से हमें ख्याल रखना चाहिए, कानून की पाबंदी करनी चाहिए। इसी वजह से आज जो जुमातुल मुबारक का टाइम है वो भी तब्दील कर दिया गया था, सिर्फ इसी वजूहात की बिना पर। तो हज़रत मसाजिद में आना ये हमें याद नहीं दिलाता कि सिर्फ अल्लाह पाक का जिक्र करना है, ठीक है। अगर हम घर में भी हो ना, हमारे दिल में मोहब्बत हो, तो फिर भी हमें अल्लाह पाक का जिक्र जो है याद आना चाहिए, अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे तो फिर ही निजात है। और ये जो वबा है इससे बचने के लिए तावीज़ भी बताया था, और या शाफ़ी या काफ़ी, ये एक विरद है, ये हर नमाज के, हर फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद 25 मरतबा जो है या शाफ़ी या काफ़ी ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह निजात होगी। उसके अलावा सुबहान अल्लाह, ये जो अल्लाह पाक का प्यारा नाम है सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, इसका तर्जुमा ये है। तो हमें ये भी जो लफ्ज़ है इसको दोहराना चाहिए। इसकी भी जो शख्स कसरत करेगा उसके करीब भी ये वबा नहीं आएगी। नमाजें जो है घर में पाबंदी करें, घर में अपनी बहनों माओं को भी कहें, अपने भाइयों को, छोटे बच्चों को भी कहें, ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में आए। तो जब तक ये वबा है तब तक घरों में नमाज़ों का अहतमाम करें, और नमाजें जो है वो छोड़े ना, क्योंकि अगर आपने नमाजें छोड़ दी ना तो फिर हम इससे बच ही नहीं सकते, ये गारंटी है। लेकिन अगर हम अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, अल्लाह पाक के महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते रहें, उनके अहकामात की पैरवी करते रहें, और अब मजबूरन हमें कानून का भी एहतराम करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो चुकी है, तो लिहाजा डबल सवारी से परहेज़ करें, बग़ैर किसी ज़रूरी एमरजेंसी काम के बाहर ना निकलें। अपनी जान की, अपने दूसरों दोस्तों, अपने अहबाब रिश्तेदारों की जान की हिफाजत करें, आना जाना एक दूसरे में बंद करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक हमारा घर में भी इबादत करना कबूल फरमाएगा, वो हर जगह देख रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि घरों में नमाज़ों की पाबंदी करें, और घरों में दूसरों को भी नमाज़ों की तरगीब दें, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इल्तिजा करें। रात को जब 10 बजे अजान दी जाती है तो उसके बाद कम से कम 2 नफल पढ़ ले, सलातु तौबा, सल्लु सलातु तौबा की नीयत से 2 नफल पढ़ ले, उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल हुई तो हमें इस वबा से हिफाजत नसीब होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें अपने कुलूब व अज़हान को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अभी जिनकी सुनते रहते हैं सुनते हैं, आपको